દિવસભરના ભારે ડ્રામા બાદ આસારામ બાપુને એક દિવસના રિમાન્ડ પર મોકલી દેવામાં આવ્યા છે। 2 કલાકની પૂછપરછ બાદ પોલીસે આસારામ બાપુને મેજિસ્ટ્રેટ સમક્ષ રજૂ કર્યા, જ્યાં મેજિસ્ટ્રેટે આસારામ બાપુને એક દિવસ માટે પોલીસ કસ્ટડીમાં મોકલવાનો હુકમ કર્યો છે। પોલીસ બાપુને ઘટના સ્થળે પણ લઈ ગઈ અને સમગ્ર ઘટનાનું રિકન્સ્ટ્રક્શન પણ કરાયું। जोधपुरनी पोलीसे करेली धरपकड़ बाद हवे आसाराम बापूना आफतभर्या दिवसों शरू थई गया छे। जोधपुर पोलीसने आसाराम बापूना एक दिवसना रिमांड मळ्या छे। रविवारे लगभग 2 कलाक सुधीनी पूछपरछ कर्या बाद पोलीसे आसाराम बापूने मेजिस्ट्रेट समक्ष रजू कर्या हता। त्यां पोलीसे आसाराम बापूना 2 दिवसना रिमांड माग्या हता, परंतु मेजिस्ट्रेटे मात्र 1 दिवसना रिमांड मंजूर कर्या छे। इंदौर थी धरपकड़ कर्या बाद आसाराम बापू सवारे 9:15 आसपास दिल्ली एरपोर्ट पर पहुंच्या। फ्लाइट में आसाराम माळा जपता रह्या हता। दिल्ली थी आसाराम साथे पोलीस अधिकारीओनो काफलो निकळ्यो जोधपुर। बपोरे 12 वागे आसारामने लईने पोलीस जोधपुर पहुंची। जोधपुर पहुंच्या बाद आसारामनी सौथी पहली प्रतिक्रियामां तेमणे कोईनुं नाम લીધા વિના एवो आरोप मूक्यो के કેટલાક લોકો દ્વારા તેમને ફસાવવામાં આવ્યા છે। जेल ने वैकुंठ कहता आसाराम हवे जेल जवाथी डरवा लाग्या। आसाराम बापुए कह્યું કે જો મને જેલમાં લઈ જવામાં આવશે તો હું અપવિત્ર થઈ જઈશ। जोधपुर पहुंच्या बाद आसाराम बापुने पोलीस जोधपुर पोलीस लाइन लई गई। बपोरे 2 वागे पूछपरछ शरू કરવામાં આવી અને લગભગ 4 વાગ્યા સુધી પોલીસે આસારામ બાપુની પૂછપરછ કરી। पूछपरछ बाद पोलीसे કહ્યું કે आसाराम बापू आरोपोने नकारी રહ્યા છે। જો કે પૂછપરછમાં આસારામ પોલીસને સહયોગ કરી રહ્યા છે। પોલીસે જણાવ્યું કે આસારામ બાપુની તબિયત સારી છે। डॉक्टरों की एक टीम तबियत पर सतत नजर रखी रही है। पूछताछ में सहयोग कर रहा है और पूछताछ में जो भी तथ्य आया है वो अभी आपके साथ हम शेयर नहीं कर सकता। टेकिंग फूड एंड वाटर। पूछपरछ पूर्ण कर्या बाद पुलिस द्वारा आसाराम बापू ने सांजे 5 वागे रिमांड माटे मेजिस्ट्रेट समक्ष रजू करवामां આવ્યા, જ્યાં મેજિસ્ટ્રેટે आसाराम बापूना एक दिवसना रिमांड मंजूर कर्या, जेथी हवे सोमवारे पण आसाराम बापूनी पूछपरछ थशे। स्पेशल जज ने 1 दिन का पुलिस कस्टडी का रिमांड दिया, अनुसंधान हेतु 1 दिन का रिमांड दिया है। ग्राउंड्स उन्होंने उनको के इन्वेस्टिगेशन अभी हुआ नहीं है। दिल्ली से हम आज ही लेकर के आए हैं और इन्वेस्टिगेशन हमारा अधूरा है, इसलिए जांच में हमको समय दिया जाए। आम दिवसभरना भारे ड्रामा बाद आसाराम दिवसना अंते વધુ 1 દિવસ માટે જોધપુર પોલીસની કસ્ટડીમાં આવી ગયા છે। યુનુસ ગાઝી, TV9 જોધપુર। तो आसाराम बापूનું શું થશે? આસારામ બાપુ પાસે કયા કયા વિકલ્પો બાકી રહ્યા છે? આ સમગ્ર ઘટનામાં આસારામની આખરે શું ભૂમિકા હોઈ શકે? આ તમામ મુદ્દે ચર્ચા કરવા માટે આપણી સાથે સ્ટુડિયોમાં ઉપસ્થિત છે કોંગ્રેસના પ્રવક્તા જયરાજસિંહ પરમાર, ઉપરાંત વરિષ્ઠ ધારાશાસ્ત્રી ભીમ ગુપ્તા પણ આપણી સાથે જોડાયા છે। એ ઉપરાંત અમારા સહયોગી વિકાસ ઉપાધ્યાય અમારી સાથે છે। સાથે જ અમદાવાદથી આપણી સાથે ભાજપના નેતા જનાર્દન વ્યાસ પણ જોડાયા છે અને વડોદરાથી આપણી સાથે છે અખિલ ભારતીય હિન્દુ સભાના મહામંત્રી જ્યોતિર્નાથજી મહારાજ। આપ તમામનું સ્વાગત છે। तो हाल जो मुद्दो है ते आज दिवसभर आखरे चर्चा में रह्यो, तारणोनी राह जोवानी रहेशे। जयराजसिंहजी, आपनी पासे आ मांगीश, अनेक मुद्दाओ चर्चाया, अनेक वार विवाद थया, आक्षेपो थया, आ समग्र घटनाक्रमने आप कई रीते जोई रह्या छो? आमां खास करीने ज्यारे पण कोई पण घटना बने अथवा कोईनी पर इंडियन पिनल कोडनी कलम लागे त्यारे व्यक्ति कोण छे ए बहु महत्वनुं रहेतुं नथी। सामान्य रीते सेलिब्रिटी के कोई मोटी व्यक्ति होय तो जे आक्षेप थया होय ए आक्षेपमां तथ्य है कि केम एवं प्रथम दृष्टिए जयरे एनी पर कलम लगे त्यारे स्वाभाविक है कि मोटो माणस होय तो एनी विरुद्ध पहला तपास कर्या पछी पगला लेवा जोईए। पण अमारी जे वात छे कि एक वात एवी हती कि कांग्रेस ढीलास वर्ते छे कि आसारामने कोई पकड़ी ज न शके, आवी जे पब्लिकमां जे परसेप्शन ऊभुं थतुं हतुं एनी सामे આજે સ્પષ્ટ અને ક્લિયર કટ જવાબ આપ્યો છે। તમે જુઓ કે સતત મીડિયામાં એવું આવતું હતું કે આસારામજી આજે ઇન્દોરમાં છે, આસારામજી આજે ભોપાલમાં છે। એટલે મધ્યપ્રદેશની ભાજપની સરકાર જાણે એમના પ્રવાસન સ્થળો વિકસાવવા માંગતી હોય અને આસારામજીને બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર તરીકે પ્રોજેક્ટ કરવા માંગતી હોય એવી રીતે ન્યૂઝ બનતા હતા। એનો આ કરારો જવાબ છે
અને કોંગ્રેસ એક વાત સ્પષ્ટ પોતાના સ્ટેન્ડ સાથે છે કે વ્યક્તિ ગમે તેટલો મોટો હોય પણ એની ઉપર જે ગુનો થયો હોય એની સામે સખત પગલાં લેવાના જ હોય છે. અને ભૂતકાળમાં આનું પરિણામ આપેલું જ છે. તમે જુઓ કે જયારે ખાલિસ્તાનની ચળવળ ચાલતી હતી ત્યારે ભીમરાવવાલેજી માટે ગમે તેવું બોલાતું. બિલકુલ, કોંગ્રેસે પોતાનું જે વલણ છે તે સ્પષ્ટ કર્યું છે. આપણી સાથે ભાજપના નેતા જયનારાયણજી પણ આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે. જયનારાયણજી, જ્યાં સુધી પાછા સમગ્ર બાબલામાં બીજેપી ચૂપ જણાઈ રહ્યું છે, શા માટે? ભારતીય જનતા પક્ષે પહેલી વાત તો એ છે કે પોતાની વાત બહુ સ્પષ્ટ રીતે કહી છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય, ગમે તેટલો મોટો હોય, જ્ઞાની હોય, કોઈ પણ સ્થાન પર બેઠો હોય, કાયદાની દ્રષ્ટિએ બધા સરખા છે. કાયદો કાયદાનું કામ કરે. ભાજપે નથી કોઈને મોટા બનાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો, નથી કોઈને હલકા ચિતરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. જે ગુનો છે તે જઘન્ય અપરાધ છે એ કોઈ પણ માને છે. અને એ ગુનો જો ખરેખર વાસ્તવિક રીતે થયો હોય, ગુપ્તાજીએ વાત સાચી કહી કે આ સમગ્ર વાત અત્યારે આક્ષેપિત છે. આક્ષેપિત હોવું અને ગુનાહિત થવું આ બે વચ્ચે ફરક છે. પણ ભારતીય જનતા પક્ષે ક્યાંય કોઈને છાવરવાનો પ્રયત્ન કર્યો નથી. આ સમગ્ર બાબતે રાજનીતિ નહોતી થવી જોઈતી. કમનસીબે કોંગ્રેસે શરૂઆતથી જ રાજનીતિની વાતો કરવાની શરૂ કરી છે. કોંગ્રેસે આ તો એમનું કારણ પણ આપી દીધું. કેમ આમણે ધરપકડ કરી? તો મીડિયામાં એવું કોંગ્રેસનું ખરાબ દેખાતું હતું, બહાર પબ્લિક ઓપિનિયન એવો ઉભો થતો હતો કે કોંગ્રેસ ઢીલાશ વર્તે છે. એટલે ગાઈડેડ બાય ધી પબ્લિક ઓપિનિયન દે હેવ એક્ટેડ. એમણે પોતાને તો નહોતું કરવું, પણ મન વગરનું બહાર પબ્લિકમાં પોતાની છાપ ન ખરડાય એટલે ન છૂટકે. બાકી આ કોંગ્રેસ બાપુજી કહેવા વાળી કોંગ્રેસ છે. અશોક ગેહલોત પણ બાપુજી કે છે અને શિંદેજી પણ બાપુજી કે છે. એટલે આ કોંગ્રેસને તો કોઈ અધિકાર જ નથી. એમના તો બાપુજી છે અને બાપુજીને નહીં પકડવાનું સ્વાભાવિક રીતે વૃત્તિ હોય. જી બિલકુલ, આ તમામ જે પ્રક્રિયાઓ થઈ છે, જયનારાયણજી આજે તમામ બાબતો આપ રજૂ કરી રહ્યા છો. જયરાજસિંહજી, આપનો જવાબ માંગીશ આ મુદ્દે. જી જયરાજસિંહજી. વ્યાસ સાહેબ, આપ જે વાત કરી તો આપ જો કાયદાની વાત કરતા હોય તો આપને ખૂબ આપની સરકાર વખતે ઘણા બધા અવસર મળ્યા જ હતા. દીપેશ અને અભિષેકના જે ઘટના બની હતી એ આખી ઘટનામાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે આ માટે શું સ્ટેન્ડ લીધું હતું એ આખી ગુજરાતની આખા દેશની જનતા જાણે છે. આપને તો અવસરો મળે જ હતા. સાબરકાંઠાના પેઢામલી આશ્રમ હોય કે બીજા બધા આશ્રમો પરના દબાણો હોય, જમીનના કેસો હોય, પ્રથમ તો આપે એ કહેવું જોઈએ ગુજરાતની જનતાને કે આસારામજી ઉપર ગુજરાતમાં કેટલા કેસો થયેલા છે અને એની ઉપર ભારતીય જનતા પાર્ટીએ શું પગલાં લીધા. તમને તો અવસર મળ્યા જ હતા પણ તમે ડરતા હતા. એમની ઉપર એમની સાથે મિલીભગત હતી તમારી. એ તમારે સ્પષ્ટ કહેવું જોઈએ. આમાં સવાલ એનો નથી, સવાલ ઈચ્છા શક્તિનો છે. એટલે ભૂતકાળમાં જેટલા અવસરો નહીં તો તમે ડીકે ત્રિવેદી તપાસ પંચ મૂક્યું છે, એનો તપાસ પંચનો અહેવાલ કેમ જાહેર કરતા નથી? વિધાનસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા તરીકે જયારે શક્તિસિંહજી હતા એ વખતે આંદોલન પણ કરેલું છે. વિધાનસભાના મેજ ઉપર મૂકવો જોઈએ. શેના માટે વિલંબ કરી રહ્યા છો? આ સમગ્ર મામલે જે આક્ષેપ થઈ રહ્યા છે, પરંતુ આ સમગ્ર મામલે જે પીડિતાના આરોપથી આસારામ બાપુ એક દિવસની પોલીસ કસ્ટડીમાં પહોંચી ગયા, તે પીડિતાએ લગાવેલા આરોપો કયા કયા છે અને કયા આરોપોનો જવાબ આપવો પડી શકે છે આસારામને, તે પણ કરી લઈએ એક નજર. પોતાના જ ગુરુકુળમાં અભ્યાસ કરતી એક સગીરાએ આસારામ બાપુ ઉપર ગંભીર આરોપો લગાવ્યા છે. આ એ જ આરોપો છે જેના કારણે આસારામ એક દિવસની પોલીસ કસ્ટડીમાં પહોંચી ગયા છે. પીડિતાએ આસારામ બાપુ પર પહેલો આરોપ એ લગાવ્યો કે તેના શરીરમાં ભૂત પ્રવેશ્યું છે, જેને પગલે આસારામ બાપુએ પીડિતા અને તેના માતા પિતાને જોધપુરના મનઈ ગામમાં બોલાવ્યા. આસારામ બાપુ પર પીડિતાએ બીજો આરોપ એ લગાવ્યો કે બાપુએ તેના શરીરમાં પ્રવેશેલા ભૂતને દૂર કરવાની વાત કરી હતી અને તે માટે રાત્રિ રોકાણ કરીને ધાર્મિક અનુષ્ઠાન કરવા જણાવ્યું. જે અનુષ્ઠાન દરમિયાન આસારામે પીડિતાના માતા પિતાને ત્યાંથી ખસી જવા જણાવ્યું હતું. આસારામ બાપુ પર પીડિતાએ ત્રીજો આરોપ એ લગાવ્યો છે કે આસારામ બાપુ મનઈ ગામમાં રાત્રિ દરમિયાન તેને ઝૂંપડી પાછળ લઈ ગયા હતા અને ત્યાં આસન પર બેસાડી એક ગ્લાસ દૂધ પીવડાવ્યું હતું અને ત્યારબાદ આસારામ બાપુ ઝૂંપડીની લાઇટ બંધ કરીને અંદર આવ્યા બાદ આસારામે પીડિતાને પાછળના દરવાજેથી અંદર બોલાવી. આસારામ બાપુ પર પીડિતાએ ચોથો આરોપ લગાવ્યો છે કે ઝૂંપડીમાં લઈ ગયા બાદ આસારામે ઝૂંપડીનો દરવાજો બંધ કરી દીધો અને ત્યારબાદ તેની સાથે છેડછાડ કરવા લાગ્યા. જો કે પીડિતાએ બૂમો પાડી તો આસારામ બાપુએ તેના માતા પિતાને મારી નાખવાની ધમકી આપી અને ત્યારબાદ તેનું મોત દબાવી દીધું. પીડિતાના પાંચમા આરોપની વાત કરીએ તો બાપુએ પીડિતા સાથે અડપલા કરવાની કોશિશ કરી હતી.
સાથોસાથ બાપુએ યૌન શોષણ કરવાની પણ ફરજ પાડી હોવાની ગંભીર વાત સગીરાએ કરી હતી. આ દરમિયાન સગીરાએ રડી પડ્યાની વાત પણ કબૂલી હતી. સગીરાએ કહ્યું કે આસારામે તેમની સાથે 1 કલાક સુધી બળજબરી કરી અને આ સમય દરમિયાન ઝૂંપડી બહાર આસારામના 2 સેવકો ઉભા હતા. પીડિતાએ આસારામ બાપુ પર ધાકધમકીનો પણ આરોપ લગાવ્યો. પીડિતાએ કહ્યું કે જ્યારે તે બહાર જતી રહી હતી ત્યારે આસારામે તેમને આ વાત કોઈને પણ ન કહેવાની ધમકી આપી હતી. બ્યુરો રિપોર્ટ TV9. તો આ તમામ આરોપો છે જે આસારામ માટે મુશ્કેલી સર્જી રહ્યા છે અને મુશ્કેલી અત્યારે સર્જાઈ ચૂકી છે. ત્યારે આ તમામ મામલે હવે આગામી દિવસોમાં શું થશે તેની પર વધુ ચર્ચા ગુપ્તાજી સૌપ્રથમ આપની પાસે આવવા માંગી છે. તમામ આરોપો મુકાયા છે આસારામ પર અને તમામ મુદ્દે અત્યારે જેમની મુશ્કેલીઓ વધી છે, આપને શું લાગે છે આ તમામ મુશ્કેલીઓનું કોઈ નિવારણ હાલ કાયદાકીય રીતે લાગી રહ્યું છે ખરું? ખરી હકીકત જો જાણવા માંગતા હોવ તો એ છે કે આજથી 2-2.5 વર્ષ પહેલા દિલ્હીમાં રાજુ લંબુનું સ્ટિંગ ઓપરેશન કરવામાં આવેલ અને એ રાજુ લંબુના સ્ટિંગ ઓપરેશનમાં રાજુ લંબુએ બધી હકીકતો ષડયંત્રોનો ઉલ્લેખ કરેલો અને એ ગમે તે રીતે બાપુજીને ફસાવવા માંગતો હતો અને એના માટે એણે જે છે એના લેપટોપમાં ઘણી બધી હકીકતો જે છે નોંધેલી હતી. જ્યારે ડીકે ત્રિવેદી સાહેબના કમિશનમાં જ્યારે રાજુ લંબુની જુબાની થયા પછી એક અરજી મેં આપેલી કે સાહેબ આના જે છે લેપટોપ જે છે જમા કરાવો અને FSL ને મોકલો અને એની અંદર શું શું ષડયંત્રોની નોંધ છે એ જે છે કમિશન સમક્ષ આવવી જોઈએ. કમિશને ઓર્ડર બી કર્યો, પણ રાજુ લંબુ એટલો બધો હોશિયાર અને ઇન્ટેલિજન્ટ માણસ છે કે એણે બાપુનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ લખાઈ કે મારો લેપટોપ ચોરાઈ ગયો અને બાપુનગર પોલીસે કોઈ ઇન્વેસ્ટિગેશન કર્યા વગર રિપોર્ટ કરી દીધો કમિશનમાં કે લેપટોપ મળી આવતો નથી. લેપટોપ ચોરાયો છે એ હકીકત છે, પણ લેપટોપ મળી આવતો નથી. એક વસ્તુ આ તબક્કે ચોક્કસ કહી કે આમની પાછળ 8 થી 10 ગૃહો છે અને જે બાપુજીને બદનામ કરવા માંગે છે અને ગમે તે રીતે ગુનાહિત ષડયંત્રોમાં સંડોવા માંગે છે, એ જો હકીકત એ ફક્ત જે સ્ટિંગ ઓપરેશન રાજુ લંબુનું દિલ્હીમાં કરવામાં આવ્યું અને જે ડીકે ત્રિવેદી સાહેબના કમિશન સમક્ષ એ કેસેટ બી રજૂ થઈ છે, સ્ટિંગ ઓપરેશન કરનાર વ્યક્તિની જુબાની પણ થઈ છે અને 4 દિવસ સુધી જુબાની ચાલી છે. જો હકીકતમાં એ સ્ટિંગ ઓપરેશન વાળી સીડી બતાવવામાં આવે તો હકીકત છે કે એ હકીકતને નકારી ન શકાય. મારા શબ્દો એ છે, નકારી ન શકાય. ઇટ મે બી પોસિબલ, મે નોટ બી પોસિબલ. આ કેસના સંદર્ભમાં જે તમામ કલમોના આરોપો લગાવ્યા છે તેને લઈને આપણે શું મુશ્કેલી જણાઈ રહી છે? કારણ કે આટલા જ્ઞાની સજ્જન, આટલી ઉંમર 75 વર્ષની ઉંમરવાળા વ્યક્તિ આવું કૃત્ય કરે એ એક સમયમાં દિમાગમાં સેટ થતું નથી અને એક ષડયંત્ર પણ હોઈ શકે, પણ એ પુરાવાનો વિષય છે. એટલે હાલના તબક્કે એની ઉપર કોઈ બી ઓપિનિયન આપવો, કોઈ બી કોમેન્ટ્સ કરવી એ હિતાવહ નથી. જી, હાલ આ તમામ કારણો તો જણાવી રહ્યા છો. જયરાજસિંહજી, આપની પાસે આ માંગી જ્યાં સુધી વાત છે, આ સમગ્ર મામલો એટલી હદે આગળ વધી ગયો છે, રાજકીય રીતે પણ આ મામલો તૂલ પકડતો જાય છે. આગામી દિવસોની ચૂંટણીઓમાં આપ તેની કોઈ અસર જોઈ રહ્યા છો? ચૂંટણીઓમાં એટલા માટે કે ભૂતકાળમાં જે લોકોએ આ જ વસ્તુને મુદ્દો બનાવીને પોતાની રાજકીય દુકાનો ચલાવી છે એમને મારે એ જ કહેવા માંગુ છું. વ્યાસ સાહેબ ખૂબ લર્નેડ માણસ છે, વિદ્વાન છે, એ લાઈન ઉપર જ છે. વ્યાસ સાહેબને મારો સીધો એમનો પ્રશ્ન છે કે સરસ્વતી નદી, કુંવારકા નદીમાં એમના જ મત વિસ્તાર સિદ્ધપુરમાં જ્યારે પાણી નાખવાનો કાર્યક્રમ કર્યો હતો અને પાણીને વધારવાનો કાર્યક્રમ કર્યો હતો, પછી એની પાછળનું આખું મિકેનિઝમ શું છે એ તો આખું ગુજરાત જાણે જ છે. એમને ઘણી કોશિશ કરી છુપાવવા માટેની, પણ એ છુપાવી શક્યા નહોતા. પણ એ વખતે જે રીતે આસારામજીને પ્રોજેક્ટ કર્યા હતા અને મુખ્યમંત્રીશ્રીના એમના ફોટા આવ્યા હતા, આજે તો એ વેબસાઇટ પરથી ગાયબ છે, અત્યારે તો એ ગાયબ થઈ ગયા છે ફોટા. પણ ભૂતકાળમાં જે રીતે સિદ્ધપુરમાં ઉપયોગ કર્યો હતો એ રીતે એનું એક પોતાનું સ્ટેન્ડ નક્કી કરવું જોઈએ. અમારી તો વાત એટલી જ છે કે અમે તો, મારી વાત અધૂરી રીતે આપણે કહેવાનો જે મારો સંદેશો હતો એ ગુજરાતી જનતા પાસે જવો જોઈએ. અને મુખ્ય વાત એ છે કે તમે જ્યારે ખાલિસ્તાનની ચળવળ પરાકાષ્ઠ થઈ હતી ત્યારે પણ ભીંદ્રાણવાલેને અમૃતસરના સુવર્ણ મંદિરમાં સખત નશ્યત કરેલો જ છે. અને વી બિલીવ ઇન ગોડ, નોટ ઇન ગોડમેન, આટલું યાદ રાખવાનું. વી બિલીવ ઇન સીતારામ, નોટ ઇન આશારામ. આ વાત સાથે અમે બહુ સ્પષ્ટ મુદ્દા સાથે ચાલીએ છીએ. આમાં કઈ વ્યક્તિ કોણ છે એ મહત્વ નથી, કાયદો કાયદાનું જ કામ કરે. પણ ભૂતકાળમાં ગુજરાતમાં જે અવસર મળ્યા એ વાત અવસરની જવાબ આપવો જોઈએ. વ્યાસ સાહેબ, બિલકુલ જવાબ આપણે લઈ લઈએ ચોક્કસપણે. જયનારાયણજી પાસે એ પ્રશ્નનો જવાબ લઈએ. જયરાજસિંહજી, અહેવાલ છે વિધાનસભામાં ક્યારે મૂકવાના છો એની વાત કરો. જી બિલકુલ, આ જ પ્રશ્નનો જવાબ જયનારાયણજી આપની પાસેથી. પહેલી વાત તો એ કે જયરાજસિંહજીની ભાષામાં વાત કરતા મને આવડતી નથી અને રાડારાડી કરીને ડિબેટમાં કોઈ દિવસ ભાગ લેવાય નહીં. જો સરસ્વતી નદીના પ્રશ્નની આપણે ચર્ચા કરવાની હોય તો એ તો કદાચ ભૂતકાળની વાત હશે,
હજુ 2 દિવસ પહેલા દેશના ગૃહમંત્રીએ આસારામ બાપુજી કયા છે, તમારા બાપુજી થાય. એ તો હિન્દીમાં વિવેક પાછળ જી બોલાય છે સાહેબ, હોવો જોઈએ હિન્દીમાં. વ્યાસ સાહેબ, આપ આટલા વિદ્વાન માણસો, હિન્દીમાં જી, આપણે ગુજરાતમાં જેમ કોઈની પાછળ ભાઈ બોલીએ છીએ, હિન્દીમાં જી બોલાય છે સાહેબ. આ બરાબર છે. કોંગ્રેસ આ જ કરે છે. કસાબજી ને અજમલજી ને અફઝલજી કેવા ટેવાયેલી છે. અજમલજી, કસાબજી ને અફઝલજી કેવા ટેવાયેલા છો. તમારે ભાઈઓ છે એટલે તમારે માન આપવું પડે. એટલે આ કોંગ્રેસની વાત નથી કરતો હું, સામાન્ય દેશની જનતાની વાત કરું છું. ને દેશની જનતામાં જે માણસને ગુનેગાર ગણતો હોય, દેશના ગૃહમંત્રી આ પ્રકારના ઉચ્ચારણો કરે, મુખ્યમંત્રી આ પ્રકારના ઉચ્ચારણો કરે. આપના વિદેશ મંત્રી 900 કરોડ રૂપિયાની ડેટ સાથે મૂકી આવ્યા હતા. ક્યાંની વાત કરીએ છીએ અમે લટકાવ્યા છે સાહેબ, વાત કરીએ છીએ. એમાં તમે જજ ન લઈ શકો. ચાલે જ નહીં. લટકાવ્યો અફઝલને ને કસાબને કેટલા કરોડોના ખર્ચા કર્યા છે તમે. પણ અમે લટકાવ્યા છે, તમે તો 900 કરોડના રૂપિયા સાથે મૂકી આવ્યા છો. કંધાર આપના વિદેશ મંત્રી ચર્ચા થોડી અવળી દિશામાં જઈ રહી છે. ખાસ મુદ્દો છે આસારામને લઈને ચર્ચા ચાલી રહી છે. આગળ પણ મુદ્દા પર ચર્ચા કરીશું. સાથે સાથે એ પણ જાણીશું કે આ સમગ્ર મુદ્દે હાલ આસારામને લઈને જે કંઈ પણ પ્રતિક્રિયાઓ શરૂ થઈ રહી છે, આગામી દિવસોમાં તેની શું ઇફેક્ટ જોવા મળશે અને કેવી કાયદાકીય ગૂંચ અથવા કેવી સૌ કોઈનું ધ્યાન ખેંચવું. એ જયરાજસિંહજી, આપની પાસે મુદ્દા માંગીશ કે તેમણે આ મુદ્દે તેમની સામે ષડયંત્ર થતું હોવાનું અને તેમાં તેમણે સોનિયા અને રાહુલનું પણ નામ લીધું. આખરે શા માટે? હું એ જ કહેવા માંગુ છું કે અગાઉ પણ એમની ઉપર 16 થી 17 જેટલા ગુના થયેલા છે. હમણાં જે વિકાસભાઈએ જે વાત કરી એ વાત ખૂબ મહત્વની છે. મહત્વની એટલા માટે છે કે એમને પહેલા એવો ભ્રમ હતો, એમને જે નિવેદનો કરતા હતા એટલી બધી તુમાખીમાં હતા. આમાં કઈ વ્યક્તિગત આસારામજી માટે કઈ ખરાબ બોલવાનો કે નહીં બોલવાનો અત્યારે કોઈ પ્રસંગ નથી, પણ એટલી બધી તુમાખી ભર્યું વર્તન હતું. અને એમને એવો ભ્રમ હતો કારણ કે ભૂતકાળમાં ગુજરાતની ભાજપ સરકાર, પછી મધ્યપ્રદેશમાં જે રીતે બિંદાસ ફરતા હતા એ રીતે એમને તો કોઈ ભય હતો જ નહીં. એમને ખબર હતી કે ગુજરાતમાં મારા ગમે તેટલા પ્રશ્નો ઉભા થશે તો ગુજરાતની ભાજપની સરકાર મને આગળ પણ અડાડવાની નથી, એવું સ્પષ્ટ છે. તમે જુઓ કે એમના સાધકો દ્વારા રીતે સાધકો તો મોટે મોટે ભક્તિભાવ સાથે સંકળાયેલા હોવા જોઈએ, તો એ જ લોકોએ સામાન્ય પ્રજા ઉપર હુમલાઓ કર્યા હતા. પ્રશ્ન થઈ રહ્યો કે અત્યાર સુધી સાધકોની વાત આવતી હતી, હિતસચિવોની વાત આવતી હતી, પણ જયારે રાજકીય હસ્તીઓની નામ લેવાય હવે પકડાવવું પડશે. હવે એટલે એમને નિવેદનો બદલ્યા છે. અને નિવેદનો તો મીડિયા સમક્ષ એમને કરેલા નિવેદનો છે. કાલે જ એમના દીકરાએ કીધું તબિયત સારી નથી, મારા માટે તો જેલ વૈકુંઠ છે. તો વૈકુંઠ છે તો પછી જેલથી ગભરાવ છો. એના કરતા હું તો બીજી વાત કરવા માંગુ છું કે માણસ આપણે નિર્દોષ જ હોઈએ તો શેના માટે આટલા બધા ભાગતા ફરવું પડ્યું, પછી ઇન્દોર જઈએ, ભોપાલ જઈએ. ષડયંત્રની વાત પણ આમાં ધરી છે. ષડયંત્ર અને રાજકીય નેતાઓ સોનિયા અને રાહુલના નામ પણ લીધા છે. પણ શેના માટે સોનિયાજીના એવા કઈ આ દેશમાં હજારો સંતો છે. હમણાં વડોદરાથી જે પૂજ્ય સંત શ્રી બોલી રહ્યા છે એમની વાત સાથે હું 100% સંમત છું. એટલા માટે કે બાકીના સારા લોકોને આ લોકો ઇમ્પ્રેશન બગાડે છે. બિલકુલ. આ મુદ્દે જયનારાયણજી આપની પાસે માંગીશ. જ્યાં સુધી વાત છે, અનેક નામ લઈ રહ્યા છે, ષડયંત્રની પણ વાત કરી રહ્યા છે, સોનિયા અને રાહુલના પણ નામ લઈ રહ્યા છે. એ મુદ્દે આપનું શું માનવું છે? જી જયનારાયણજી. તો આમાં બે મુદ્દા સમજવા જેવા છે. એક તો આ સમગ્ર કિસ્સો એ કોઈ આક્ષેપ પ્રત્યાક્ષેપનો કિસ્સો નથી. આ આક્ષેપ માનવતા સામે કરવામાં આવેલ એક ભયંકર જઘન્ય કૃત્યનો છે અને એમાં આ પ્રકારની રાજકીય સાઠમારી ન હોઈ શકે એ સમજ આપણને હોવી જોઈએ. મધ્યપ્રદેશ પોલીસે કશું નહોતું કર્યું તો મધ્યપ્રદેશ પોલીસે સેફ પેસેજ આપ્યો માટે જોધપુરની પોલીસે આ ધરપકડ કરી શકી. મધ્યપ્રદેશના ડીઆઈજી આશ્રમમાં છેક સુધી જોધપુરનો કાફલો વિદાય થયો ત્યાં સુધી હાજર હતા. એટલે મધ્યપ્રદેશની સરકારે પણ કંઈ નવું નથી કર્યું. બંને રાજ્યોની પોલીસે સારું કામ કર્યું છે અને મને લાગે છે કે પોલીસની કામગીરી બિરદાવવા લાયક છે. ત્યાર પછીનો બીજો મુદ્દો છે કે જ્યારે માણસ ગાંગો થાય ત્યારે એ બેફામ નિવેદનબાજી કરતો હોય છે. કોઈ પણ જગ્યાએ માણસ રાડો પાડવા માંડે એટલે સમજવાનું કે ગાંગો થયો છે, એની પાસે આર્ગ્યુમેન્ટ નથી એટલે રાડારાડી કરે છે. અને નિવેદનો બદલવા માંડે એટલે સમજવાનું કે બાકી રહેલી પણ સ્થિરતા એને ગુમાવી દીધી છે. આ બે લક્ષણો માણસ માનસિક સ્થિરતા ગુમાવી દે એના છે. અને માણસ જયારે માનસિક સ્થિરતા ગુમાવી દે છે ત્યારે શું બોલે છે અને શું નથી બોલતો એના ઉપર ટીકા ટિપ્પણી કરવી હું યોગ્ય નથી સમજતો. એક માનસિક સંતુલન ગુમાવેલા માણસની બુમરાડાના જવાબ ના હોય અને એક માનસિક સંતુલન ગુમાવી દીધેલા માણસના ટીકા ટિપ્પણીના જવાબ ના હોય. જે કંઈ છે તે કામગીરી કાયદાએ કરવાની છે અને કાયદો કાયદાનું કામ કરશે. લેટ ધી લો ટેક ઇટ્સ ઓન કોર્સ. તો પછી આપના ઉમા ભારતીજીએ જે સર્ટિફિકેટ આપ્યું હતું વ્યાસ સાહેબ
જે સર્ટિફિકેટ ઇસ્યુ કર્યું હતું ઉમા ભારતીજીએ આસારામજી નિર્દોષ છે એ બાબતમાં આપણું શું સ્ટેન્ડ છે? જેમ શિંદેજીના બાપુજી હતા ને, ગેહલોતજીના બાપુજી થતા હતા, એમ આ એમનો અંગત અભિપ્રાય છે. એટલે હવે ફિક્સમાં એટલે અંગત અભિપ્રાય ઉમા ભારતીજીએ તો એમ કહ્યું હતું, આ નિવેદન જ છે, આ કાગળ તમારી પાસે, એમને ટ્વીટ કરેલું છે. અમે પહેલા દિવસથી કહ્યું છે, આ તમારું બાપુજી વાળું ક્લેરિફાય કરો, આ બાપુજી ક્યાંથી આવ્યા? આ એમનું જ ટ્વીટ છે ઉમા ભારતીજીનું, એટલે આમાં આપનું સ્ટેન્ડ નક્કી કરો. ક્યાંથી આવ્યા બાપુજી? જી બિલકુલ, આ તમામ મામલે જે અંગત નિવેદનો સામે આવી રહ્યા છે. જ્યોતિર્નાથજી, આપની પાસે આ માંગીશ, જ્યાં સુધી વાત છે સંતને લઈને જે વ્યાખ્યાઓ થતી હોય છે, કંચન કામિનીથી દૂર રહેનારા અને પોતાના બોલ્યા પર ક્યારે ન ફરી શકે તેને આખરે સંત કહેવાય છે, પણ આ મામલાની અંદર કંઈક જુદું આપને લાગી રહ્યું છે? હા, હવે તો વર્ષોથી એક વસ્તુ અમે કહીએ છીએ, અને સમાજની અંદર પોતાની જાતને પોતે સંત કહેવું ને સમાજે સંત તરીકે સ્વીકારવો જોઈએ કોઈ વસ્તુને. આજે નર્તકી કરીને કે નટ બનીને પણ કોઈ પબ્લિક એકત્ર કરી લે છે, એટલે કે એ મહેમાનો સાથે ચર્ચા. જયનારાયણજી, સૌપ્રથમ આપની પાસે આ માંગી, જ્યાં સુધી આ સમગ્ર કેસ છે તેમાં પોલીસની કાર્યવાહીને લઈને અત્યારે ભલે પ્રશંસા થઈ રહ્યો, પરંતુ ક્યાંક કાર્યવાહીને લઈને ઢીલાસ પણ વર્તાય. શું એક હાઈ પ્રોફાઇલ કેસ છે તેને લઈને, અને શું એ પ્રશ્ન પણ ઉઠી રહ્યો છે કે સંતો પાછળ શું રાજકીય પીઠબળ પણ કામ કરતું હોય છે? તો આખરે રાજકારણમાં સંતોની શું ભૂમિકા? બે મુદ્દા બહુ સ્પષ્ટ કહેવા માંગુ છું. એક તો આપણે એ વાત બહુ સમજવી પડશે, અને જ્યોતિર્નાથજી સાથે હું સંપૂર્ણપણે સહેમત છું એ કે તમે કાંકરિયા તળાવમાંથી માટીના ગડાથી પાણી લો, સોનાના ગગરાથી લો કે પિત્તળની પતરાની ડોલથી લો, પાણી કાંકરિયાનું છે. જેવો સમાજ છે એવા જ નેતાઓ, એવા જ અધિકારીઓ, એવી જ વિધાનસભા, એવા જ પ્રતિનિધિઓ તમને મળવાના છે, અને સમાજે પાયામાંથી સુધરવું પડશે. જો સમાજમાં જાગૃતિ નહીં હોય, સમાજમાં કોઈ પણ રીતે ભોળવીને ચાલવા વાળા માટે અથવા તો દોરાઈ જવા માટેની વૃત્તિ હશે, તો આ પ્રકારની ઘટનાઓને કોઈ કાયદો અટકાવી નહીં શકે. અને એટલા માટે ગુરુ કેવો હોવો જોઈએ, તો એના માટે કહ્યું છે કે ગુરુ ગોવિંદ દોનો ખડે કાકો લાગુ પાય, બલિહારી ગુરુ આપકી ગોવિંદજીઓ બતાય. અને સંસ્કૃતમાં કહ્યું છે ગુરુ બ્રહ્મા ગુરુ વિષ્ણુ ગુરુ દેવો મહેશ્વર ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. આ ગુરુના લક્ષણો છે. તમે તમારી જાતને પૂછો, કોઈને પણ ગુરુ બનાવો, કોઈને પણ કંઠી બાંધો, કોઈના પણ પાછળ દોડી બોળવાઈ જાઓ. આ અત્યારે ગિલેટનો જમાનો છે. જાત જાતના વ્યક્તિત્વ ગિલેટ ચરાવીને બજારમાં ફરે છે. તમે દોરાઈ જશો તો રાજકીય પીઠબળનો મુદ્દો પણ ઉઠી રહ્યો છે, એ મુદ્દે આપનો વ્યૂ જાણવા માંગીશ. સમાજને દોષ દેવો પડે. જી જી, જ્યાં સુધી વાત છે સમગ્ર આવા કેસોની અંદર રાજકીય પીઠબળનો મુદ્દો પણ હંમેશા ઉઠતો રહ્યો છે. આ કેસના સંદર્ભમાં આપનું વ્યૂ જાણવા માંગીશ. જો રાજકીય પીઠબળનો પ્રશ્ન ઉભો થતો નથી. મેં આપને કહ્યું તે પ્રમાણે કોઈ પણ જગ્યાએ રાજનીતિ સમાજથી અલગ રહીને સંભવી શકતી નથી, અને લોકશાહીમાં નથી જ નથી. એટલે કોઈ એમ કહેતું પણ હોય કે કોઈ પ્રભાવિત નથી થતું, તો એ શક્ય નથી. એ અમેરિકામાં પણ થાય છે. વોટરગેટ કૌભાંડ એનું આદર્શ ઉદાહરણ છે. પણ સમાજ જો જાગૃત હોય તો આ બાકીના બધી જ બાબતો ગૌણ બની જાય છે. અત્યારે આપ સમય જાગૃતિ વાત કરો છો, સમયનો અભાવ છે. જયરાજસિંહજી, આ મુદ્દે આપનું વ્યૂ જાણવા માંગી લઈશ. મારો વ્યૂ તો એવો છે કે સમાજની અંદર વ્યાસ સાહેબે કરી એ વાત સાથે આ વાત સાથે હું સંમત છું, એટલા માટે કે અલ્ટિમેટલી બધાનું રિફ્લેક્શન તો સમાજ હોય છે. એટલે સમાજ કેવો છે એના ઉપર જ એનું પ્રતિનિધિત્વ રહેવાનું. તમે જુઓ કે પોતાના પરિવારનો ત્યાગ કરવા વાળા લોકો પછી અસંખ્ય ચેલાચેલીઓ રાખતા હોય છે, તો પછી પરિવારનો ત્યાગ કરવાની ક્યાં જરૂર હતી? પોતાના ગૃહ ત્યાગ કરવા વાળા લોકો પછી સેંકડો રૂમો વાળા એર કન્ડિશન આશ્રમો સ્થાપે છે. એટલે આ વાત છેલ્લે તો વ્યક્તિએ પોતાના સમાજમાંથી કેવી રીતે પોતાનું વ્યક્તિત્વ રિફ્લેક્ટ થાય છે, અથવા તો સમાજને કેવી રીતે એને અનુસરવાનું છે, એની ઉપર જ જાય છે. એટલે વ્યાસ સાહેબે જે વાત કરી એ વાત સાથે સાચી છે કે રાજ કરવાના વહીવટમાં કે તમારા વહીવટમાં ધર્મ હોવો જોઈએ. ધર્મની જે વ્યાખ્યા છે એ તો બહુ મોટી લાંબી છે, પણ સરવાળે વાત એક જ છે કે સમાજે પોતાની નરી આંખેથી જોવાની અને બહુ બારીકાઈથી જોવાની જરૂર છે. બિલકુલ, સમાજ જાગૃતિનો એક જે મુદ્દો છે તે પણ ચોક્કસપણે આમાં સામે આવી રહ્યો છે. પરંતુ હવે જ્યારે આવા કેસ સામે આવ્યા છે ત્યારે સમગ્ર કાયદો પણ તેનું કામ કરે, રાજકીય રીતે પણ આ કેસને યોગ્ય રીતે જોવામાં આવે અને સમાજ પણ તેને એક નવા દ્રષ્ટિકોણથી જુએ તે પણ ઈચ્છનીય છે. આ તમામ મહાનુભાવ સમગ્ર ચર્ચામાં જોડાયા. આપ સર્વેનો ખૂબ ખૂબ આભાર.
તો હાલ તો સમગ્ર રીતે આ જોઈએ તો આ કેસની અંદર પોલીસની કાર્યવાહી આગળ ચાલી રહી છે. આગામી દિવસોમાં હવે કેવા વળાંક આવશે તેની પર પણ સૌ કોઈની નજર બંધાયેલી રહેશે. TV9 વિશેષમાં અત્યારે બસ આટલું જ. વધુ સમાચાર માટે આપ જોતા રહો TV9.